여러분들 가나안 땅에 대해서 얼마나 아십니까? How much do you know? What do you know about the land of Canaan? 가나안 땅, 가나안 사람들 얼마나 아십니까? How much do you know about the people in the land of Canaan? 우리가 네. 적과 꿀이 흐르는 땅, 그 다음에 10부족, 7부족이 사는 곳, 그 다음에 이스라엘 백성들이 그곳에 가서 다 점령을 하라고 했는데 다 죽이라고 했는데 죽이지 못하고 네, 함께 같이 거하면서 살다가 네, 그리고 사사기로 넘어가는 그런 과정이에요. 네. 자, 가나안 땅이 어떠한 곳입니까? 약속의 땅입니다. 그렇죠? This is the promised land, the land of Canaan. 자, 이 가나안 땅은 하나님이 너희에게 주겠다 하신 약속의 땅입니다. 그래서 젖과 꿀이 흐르는 땅이다 라는 표현을 합니다. 그런데 그곳에 누가 삽니까? 가나안 땅이면 누가 살길래 가나안이라고 했을까요? 가나안 족속이 사니까 가나안 땅이라고 했겠죠. Because Canaanites lived there way before Israel people moved in. 이스라엘 백성들이 그곳에 도착하기 전까지 살았던 민족이 바로 가나안 족속들입니다. 그렇다면 좋게 얘기해서 그쪽으로 이사를 들어간 거지 정확하게 표현하면 어떨 겁니까? 땅을 점령한 거죠. 뺏은 거죠. 그리고 성경에는 다 죽이라고 돼 있고. 그러면 이 가나안 사람들이 이스라엘 사람들을 볼 때 웰컴. 우리 잘 살아봅시다. 했을까요? 아니면 너 죽고 나 죽자 했을까요? What do you think? The Canaanite tribes, they welcome the people of Israel? Or they were just saying, over our dead body, you're not going to come over to make your place for your people. Not going to happen. When did it happen? Way before the time of Jesus. 예수님 시대가 아니라 그 훨씬 전부터 이스라엘 백성이 언제 그 이스라엘 백성이 그쪽으로 이사 들어갔습니까? 쳐들어갔습니까? 점령했습니까? 빼앗았습니까? 여호수아가 모세가 그 느보산에서 야 나는 못 건너가니까 이제 네가 내 대를 이어서 이스라엘 백성을 이끌고 들어가서 그 땅을 하나님이 주신 약속의 땅으로 들어가라. 그럼 역사가 어떻게 됩니까? 100년? 200년? 1000년? 1000년? 뭐 한 2000년? 뭐 무지막지 옛날로 돌아갑니다. 자, 그러면 가나안 사람 입장에서는 What do you think about their reaction to occupying, people of Israel? From the perspective of Canaanites, over a few thousand years, their pain, their so-called injustice, unfairness, all dissolved, clean, and they're okay now after a few hundred and a few thousand years later. Now it's the time of Jesus, and everybody's okay with that? What do you think? 여러분 어떻습니까? 수천 년이 지나도 수백 년이 지나도 그 고통과 그 아픔을 그 민족은 기억을 합니다. 왜 한국이 일본하고 관계가 이렇게 계속 안 좋습니까? 좋아지려고 하는데 노력을 하죠. 둘 다. 하는데 안 좋아지는 이유가 뭘까요? 그 중에 가장 큰 이유는 상처가 있으니까. 한국이라는 나라에 그 민족에 대한 상처가 있고 아픔이 있고 그게 치유가 제대로 안 돼 놓으니까
계속해서 관계가 좋아지기가 어렵습니다. 그런 것처럼 이스라엘 백성과 가나안 족속들은 그러한 관계로 긴장하면서 살아왔습니다. Now they are in very intense relationship between two peoples. And now the Canaanite woman, whose daughter was greatly ill, came to Jesus asking for Jesus' healing. What was the first response of Jesus? 예수님의 첫 번째 반응이 어땠습니까? 이 가나안 여인에 대해서 예수님 뭐라고 그러셨어요? 중요한 건 무시했어요. 그것도 완전히 무시. 듣는 척도 안 했어요. 그 다음에 뭐라고, 어떻게 일이 벌어집니까? He did not pay attention at all in the first place. And then second round was the disciples asking Jesus, tell us, so we can remove her from following us. 우리가 얘기만 하시면 저 가나안 여인을 쫓아내겠습니다. 따라오지 못하게 하겠습니다. 지금 예수님이 그런데 그런 사람에게 예수님이 마지막에 뭐라고 말씀하십니까? 너와 같이 큰 믿음이 참 보기가 힘든데 너를 통해서 그와 같은 큰 믿음을 본다. What did Jesus say to her at the end? What a great faith you have. What happened in between then? What happened when Jesus did not pay attention to her at all and ignore her and try to discount, you're not part of the crowd. You're not part of Jewish people. You're not part of my people. You're not supposed to receive God's blessings and salvation at all. So go away. I have my bread ready for my children, and I'm not giving away for the dogs. How insulting that was. 얼마나 이게 자존심 상하는 일입니까? 무시를 해도 내가 내 아이들에게 줄 빵이 있을지언정 그 빵을 내가 개에게 주겠느냐? 그런데 이렇게 너의 믿음같이 큰 믿음을 내가 참 보기가 어려운데 너를 통해서 그 믿음을 본다라고 하는 얘기를 이 여인이 듣습니다. 엄청난 칭찬 아닙니까? 우리가 그와 같은 칭찬을 받으면 얼마나 기분이 좋겠어요. 예수님이 딱 나타나셔서 우리 권사님 딱 우리 최 권사님 믿음이 What a great faith you have. 그럼 권사님 마음이 어떻게 했어요? I love you, Lord. 그렇죠. I love you, Lord. 딱 Thank you. 이거 되는 거예요, 그냥. 왜 I love you, Lord, thank you 하는 마음이 듭니까? 내가 부족한데 그래도 하나님이 그래서 더 우리가 감사하고 더 찬양하고 더 예배하는. 더 중요한 건 가나안 사람들은 하나님을 알던 사람들이었을까요? 모르던 사람들이었을까요? 하나님 모르던 사람들이에요. The Canaanites, they did not have any faith in God. They did not have any knowledge of God at all. They had their own belief system. 그들만의 신앙 체계가 있었습니다. 어떤 게 있느냐? 지금도 그 땅을 발굴하면 나오는 게 있어요. 그 가나안 땅, 그 이스라엘 땅에서 왜냐하면 여러 민족이 같이 막 엉클어서 살았기 때문에 어느 한 곳에 그 절벽이 이렇게 있습니다. 산이 이제 깎아져서 이렇게 나온 절벽이 있으면 그 절벽을 다 파요. 요만한 홈을 파요. 큰 것도 파고 조그마한 것도 파고 그러면 산 전체가 그 절벽 전체가 무슨 구멍이 숭숭숭숭숭 다 뚫려 있는 것처럼 보여요. 거기다가 뭘 놓는 줄 아세요? 거기다가 자기들이 믿고 의지하는 신을 형상을 만들어서 그 형상의 그 크기가 얼마나 하냐? 요만한 거에서부터 한 요만한 것까지. 안 커요. 왜냐? 갖고 다니기 편하라고. 근데 거기다가 다 모셔놓고 그러면 그게 수십 개가 넘어요. 수백 개가 돼요. 그 산 한 면이. 그렇게 여러 희한한 그런 우상들을
만들어서 절하고 예배하고 섬겼던 사람들이에요. 자, 그런 사람이 예수님 앞에 나왔습니다. 예수님을 하나님에 대해서 잘 모르는 사람이에요. 그런 사람이 나왔어요. She's the one who never had faith in God, never known God before. She used to, her culture was to worship idols. In small figurines, they worship all different figurines they created and they call our gods. Not one God, but so many gods. And she's coming from that background, coming to Jesus. And yet she gets great compliment from Jesus. 그런 사람이 예수님에게 엄청난 칭찬을 받습니다. 너와 같이 큰 믿음을 내가 본 적이 없다. 무슨 일이 있었길래 그렇게 칭찬을 받았을까? 우리는 죽자 사자 막 열심히 노력하고 기도하고 그냥 오래 참고 온유하고 고린도전서 13장에 그 나오지 않습니까? 엄청 노력하지 않으세요? 매일매일 우리가 내가 그렇게 하면 안 되는데 내가 신앙생활 하는 사람으로서 그러면 안 되는데 그래 놓고서 나중에 또 후회하고 하나님 앞에 나가서 회개하고. 여러분 주일마다 회개 안 하세요? 주일마다 교회 오시면 하나님 땡큐 그리고 뭐 하세요? 하나님 쏘리 이거 안 하세요? 안 하시나 보네. 큰일 났네. 안 하시면 문제가 있는 거예요. 자, 우리가 하는 것 중에 하나가 하나님 땡큐 그리고 하나님 쏘리. 왜 쏘리 합니까? 하나님이 주신 믿음대로 우리가 살지 못했기 때문에 하는 그게 있어서 하나님 예배 나오면 그게 막 떠오르는 거예요. 그리고 하나님 앞에 예배로 설 때 얼마나 우리가 부족하고 모자란 모습인가를 알기 때문에 하나님 나의 부족한 모습, 모자란 모습, 하나님 말씀대로 살지 못했던 모습들을 이 시간 다 내려놓고 하나님의 용서를 구하고 하나님의 회복과 하나님의 은혜를 간구합니다. 그렇게 오지 않으세요? 주일날? 그리고 돌아가실 때 어떻습니까? 하나님 땡큐. 내가 이렇게 부족한 사람임에도 불구하고 은혜로 채워주셔서 또 하루를, 또 한 주를 기쁨으로 감사함으로 살 수 있습니다. 그래서 여러분들 예배 오시는 거 아닙니까? 그렇게 하는데도 우리는 그 칭찬을 들어요? 못 들어요? 자신이 있어요? 없어요? 우리는. Are you confident enough to get that, Jesus' compliment saying, what a great faith you have. Are you sure you are getting that? We're not sure. We're not so confident. 우리 자신 없어요. 자신 있는 분. 손든 사람 빼고. 저도 얼른 내려요. 그래서. 없어요. 그런데 이 가나안 여인, 이방신을 믿던 정말 뭐가 뭔지도 모르는 그런 아주 우상들을 섬기던 그런 여인이 예수님에게서 엄청난 그와 같은 칭찬을 듣습니다. 무엇으로 하여금, 무엇이 예수님으로 하여금 그와 같은 칭찬을 하게 했을까? What is one thing that made Jesus change the tone from complete ignorance to highly, praise and, an honor? 네, 집사님. 여기 22절에 보면은요. 네. 가나안 여자가. 네, 가나안 여자가. 주 다윗의 자손 예수 여자를 불쌍히 여기소서. 그러고 보면은 분명 예전에 누군가로부터 그 복음을 전해 들은 것 같아요. 오케이. 충분히 가능한 추론입니다. That's highly possible. That she might have heard the gospel before. She might have known Jesus way before coming to Jesus here. 충분히 가능한 얘기입니다. 근데 더 중요한 건 she understood what Jesus stood for. What Jesus was being sent for. 예수님이 이 땅에 오셔서 하신 일이 무엇입니까? 하나님이 예수님을 보내신 까닭이 뭡니까? Why did God send Jesus in the first place?
For what? 구원하시려고. For salvation. 그러니까 이게 구원이라는 게 뭡니까? 우리와 하나님의 관계가 깨어져 있는데 그걸 회복시키시고 우리로 하여금 다시금 하나님의 자녀로 살게 하시는 것. 그게 바로 구원입니다. 하나님 자녀로 다시금 살게 하시는 것. 근데 하나님 자녀로 다시 살게 하시는 그 은혜가, 그 축복이 누구를 위한 축복이고 은혜입니까? It is only for those, a few chosen ones that God has sent Jesus for, or for the sake of entire world. 온 세상을 위하여서 보내신 예수님입니까? 구원이 누구를 향합니까? 이 세상 모두를 향하고 있습니다. Salvation of God is given for all people. There is no exceptions. There is no exclusion. There is no division. There is no barriers. Nothing can separate us from the love of God. 그 무엇도 우리를 하나님의 사랑에서 떼어내올 수 없다라고 선포합니다. 자, 이 여인이 잘한 일이 뭘까요? 예수님한테서 칭찬을 그렇게 받은 게 왜 그랬을까? 끈질기게 예수님을 붙잡고 늘어져서 내가 개가 돼도 좋으니까 부스러기도 먹어도 좋으니까 그만한 은혜만 있어도 나는 감사하겠습니다. 그것만 있어도 나는 충분합니다라고 고백했기 때문에 그럴까? Is it because she was so persistent asking Jesus for healing? Even risking her life? Being ridiculed, being, and someone calls you are like dog. That's really insulting, degrading. Unless you are so in love with your pet dogs. Well, you don't have a pet, okay. Jesus came to this world to bridge the barriers, to demolish, to destruct the barriers that we created between us and God. Now, the Canaanite woman, in her request, she's saying, I know we are not part of the Jewish people. I know we are not part of God's promised covenant. And yet, you are here because you came to tear down the barriers that existed between us and God, between those who have and those who don't have. Whether that's money or power or position, whatever. That's why Jesus said, those who come first will become last, and last be first. 예수님이 오신 까닭은 세상의 그와 같은 모든 장벽들을 허무시고 우리로 하여금 하나님과 화합한 삶, 하나님과 화목한 삶, 하나님과의 그 일치된 삶을 살기를 원하시기 때문에, 그와 같은 것이 바로 구원의 삶이기 때문에 그것을 위해서 예수님이 오신 것이다. 그런데 그 누구도 이해하지 못했던 바로 그와 같은 예수님의 그 사역을, 그 삶의 목적을 이 가나안 여인이 알았다는 거예요. 거기에 호소했다는 거예요. 예수님의 그 사역의 목적이 뭡니까? 바로 이와 같지 않습니까? 그렇기 때문에 나와 같은 사람도 하나님이 귀히 여기시고 나와 같은 사람도 하나님의 그 구원으로 붙잡아 주셔야 하지 않겠습니까? 라고 어디에 호소한 겁니까? 하나님의 마음에 호소한 겁니다. 하나님의 그 뜻에 호소를 한 겁니다. 그러면 하나님 뭐라고 그러시겠어요?
바로 그때 네가 나를 이해하는구나. 내가 세상을 향해 품은 마음이 어떤 것인지 알기에 그 마음을 내가 봤기에 그래서 너를 칭찬한다. 인정한다. What a great faith you have. Because she understood what Jesus was sent for. She understood and she appealed her case, a prayer, to Jesus based on that knowledge. So she speaks to the heart of God. 여러분, 믿음 생활을 잘한다는 게 무슨 말인 줄 아십니까? 믿음 생활을 잘한다. 신실한 삶을 산다. 하는 게 무슨 뜻인지 아십니까? 뭘 말하는지 아십니까? What is your understanding of faithfulness? 네. 죄송합니다. 아닙니다. 저 예전에는요, 제가 무엇을 해보려고 했고 열심으로 충성하고 봉사도 열심히 하고 솔직히 마음에도 안 드는데 막 가서 미소 짓고 하기 싫은데 가가지고 막 열심으로 막 밤새도록 한 적도 있고 나의 그냥 활활 타는 그 열심으로 했는데 에너지가 소진되더라고요. 그리고 기도도 지금 생각해보니까 나의 원함으로 하나님을 사용을 했고 나의 원함을 들어주세요. 당신은 내 기도를 듣고 나의 이 기도를 들어줘야 해. 그리고 내가 강압적으로 했던 게 그런 게 하나하나가 다 이렇게 성령께서 오심으로 해가지고 비춰주셔가지고 그걸 깨닫게 돼서요. 지금은 차라리 내 의지가 아닌 이 사람이 그걸 듣고 믿은 거잖아요. 그러니까 우리의 믿음이 아니고 우리가 믿음 하는데 나의 믿음이 아니고 아버지께서 큰 자가 작은 자를 믿어주는 그 믿음이 나한테 들어옴으로 인해서 그 믿음으로 이렇게 바람에 흔들리는 그 잎사귀처럼 이쪽으로 바람이 불면 이쪽으로 흔들리고 하는 것처럼 그렇게 인도함을 받으니까는 내가 무엇을 해보겠다 하는 그거는 남들이 봤을 때는 참 저 사람 매 빠진 것처럼 산다 할지 모르겠지만요. 그렇게 사니까 그게 더 평안하고 풍성하고 그리고 또 지금에서야 깨닫게 됐는데요. 아이들이 또 뭐 이렇게 출세하고 성공하고 이런 거를 굉장히 바랬거든요. 그랬는데 그게 결국은 나중에 가서는 또 그 열매를 맺을 거잖아요. 그러니까 그것까지 알고 난 이상 그 모든 것을 다 하나님께서 주님께서 마지막에 기도하신 것처럼 내 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서 이렇게 되니까 이게 편안한 것 같아요. 지금 좀 서툴지만. 자, 지금 이제 집사님이 마지막에 하신 그 말씀 중에 나의 뜻대로 마옵시고 하나님 아버지의 뜻대로 하옵소서라고 예수님이 마지막 때 그렇게 기도를 하십니다. 그 대목을 보면 그게 바로 신실함의 모습이다. 신실함의 모습이다. 그게 바로 믿음을 생활을 잘 하는 거다. 그게 뭐냐? 하나님의 마음이 무엇인지, 하나님이 정말 예수 그리스도를 통해서 구원을 이루신다는 것이 과연 무엇인지, 그것에 따라서 나의 삶의 모습을 맞추고 나의 삶의 방향을 맞추고 그거에 따라서 하나님의 주시는 그 사명들을 크고 작던 간에 상관없이 감당해 나가는 것. Bless you. On the side note, they've been through summer cold, so keep them in your prayer. 여름 감기가 무섭습니다. 오래 가는데 이 두 분이 계속 여름 감기예요. 또 사이가 좋게 또 두 분이 같이 여름 감기예요. 옆에 주변에서 시샘을 해요. 그러면 한 분만 아파야 되는데 둘이 같이 아프면. 그래서 보기는 좋습니다. 힘드시긴 하겠지만, 네. Okay. 예수님이 우리에게 주시는 그 말씀이 무엇인지, 예수님이 우리에게 바라는 삶이 뭔지 우리 잘 압니다. 그래서 그 앞에 있을 때 우리의 고집, 우리의 생각, 우리의 계획, 우리의 소망까지도 다 내려놓을 줄 알아야 거기에 맞추면 그게 바로 신실한 삶이 되지 않을까
거기에 맞추면 바로 그때 우리가 이 가나안 여인의 딸이 고침을 받는 것처럼 그와 같은 놀라운 하나님의 기적을 경험하지 않겠습니까? 그게 바로 우리 믿음 생활입니다. 이 여인이 정말 크고 놀라운 믿음이라는 칭찬을 받은 건 바로 예수님을 이해하고 예수님의 그 마음에 호소했기 때문에 우리에게 그와 같은 예수님의 마음을 이해하고 그 마음에 호소하는 그러한 믿음의 모양이 있는지 살펴보는 한 주간이 되시기를 부탁을 드립니다. I'd like to ask you to look into your heart whether you are aligned to the values of God's kingdom. What God has in mind for the people of God, for the entire world. That's where your heart is. That's how you see the things in life, in the world. And go by that. And that's when we become faithful to God. Let us pray. 기도하겠습니다. Gracious and loving God, we are so grateful for this wonderful day. We are blessed by your Son, Jesus Christ, who came to us and lived with us and suffered through all and died on the cross and rose from the dead, all for the sake of entire humanity, entire world. You came to tear down all the dividing walls and barriers between God and us, between ourselves, between nations, and between all the ideologies. Help us, Lord, to be faithful to you, not to any other things, not to any other ones, but to you alone. Then we'll be able to witness your healing and your grace, your mercy in us and in the life of many for the sake of God's kingdom. We pray all these in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.